गुंड आ पानी अला गुंड टिके मिसे एभली 10टी मेंची करदेबे। खंड हलदी मध्य एभली 10टी रखिदेबे। तापरे आर ए पार्सला नेबे सेथरे रखिदेबे। नुआ व्रती माने जानि पारिबेनी पिला आने करिए ना एडा एभली रखिदेबे। तापरे सेथरे दुब्ब बरकुल पत्र गुरुवार दिन पुरुणा व्रत काढिएनी जो माने पुरुणा व्रती एही व्रत थिबो तापरे शुक्रवार दिन मांकर गाधुआ पानी रखिथिले एहाकू पादुक स्वरूप रे आगे सेवन करिवे पिला मानकू मध्य देबे। जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु भक्ति विचार चैनल को आपण मानकू स्वागत। प्रथमे आमे जानिबा सुदशा व्रत पूर्व दिन अर्थात बुधवार दिन कौन कौन करिवे। तो प्रथमे सबु घर आपण माने झड़ा झड़ी करी सफा कर देबे जेमिति कि अलंधु बुढ़ियाणी घरे टिके भी रहिबनी। सबु घर को गोमय जल रे पोछा मार देबे। झाड़ू पा पोछा मैला वस्त्र सबु को सफा कर देबे। घर बाहर सबु झोटी पकाई देबे। किंतु जेउ जगह रे सुदशा व्रत पूजा करिवे सही जगह रे झोटी पकाई नथिबे सेठी सज झोटी आंकिबे कारण मां को सज झोटी भारी पसंद थाए। बुधवार दिन पितल सामान सब काट देथिबे सफा सुतरा कर देथिबे मजा धुआ करी ता बासी दिन गुरुवार आ सब मजा धुआ करिया समय हबनी तेणु बुधवार दिन ठोही ए सब को मजा धुआ करी रखि देथिबे पूजा सामग्री सब। एबे आमे जानिबा सुदशा व्रत पई कोन कोन सब सामग्री दरकार। प्रथमे नड़िया 2टी दरकार, फल 10 भिन्नर दरकार, फूल 10 भिन्नर दरकार, आंब डुआ मध्य आंब डाल मध्य 10टी थिबार दरकार, मंडा मध्य 10टी दरकार, आ दीप धूप ए सब मध्य दरकार। दीप 10टी करियो नाइ तो 10 मुखा दीपाली थिले मध्य 10 मुखा दीप सजाड़ दे दे। तो मु कोन कोन फल नेछि एथिरे नड़िया, कदली, सापटा, साकरकंदा, कमला, कुली, एप्पल, पिजुली एई भली 10 भिन्नर फल मु नेछि। 10 प्रकार फल न मिलिले मध्य कदली 10टी नै मध्य मां को श्रद्धा सहकारे पूजा करबे। आ फूल आ गुआ मध्य 10टी नेछि एथिरे गुआ मध्य 10टी ए पूजा पारे निहाते नुआ गुआ 10टी दरकार। आ दुब्ब 10 केरा निहाती नेबे दुब्ब मध्य 10टी आ बरकुली पत्र 10टी तापरे अँला डाल आंब डाल फूल 10 प्रकार मंडा निहाती 10टी करिवे। एथिरे 10 पुर देगिरी 10 पुर कोन कोन नड़िया अदा छेचा गोलमरीच टिके तापरे गुड़ तापरे अलैच ए भली सब मिसे काजू किसमिस ए भली मिसे कि एथिरे पुर देगिरी ए भली 10टी मंडा बनै देबे। ए पूजा रे निहाती 10टी मंडा दरकार। मु नेछि 10 प्रकार एडी ए भली मंदार गेंडू सेबती गोलाप तापरे जिनियारी तुलसी बरकुली पत्र अँला पत्र अपराजिता मांकर भारी प्रिय आ धला फूल मां को भारी प्रिय 10टी धला फूल नेबे। फूल मध्य 10 प्रकार जदि न मिले ताहले टगर फूल 10टी मध्य नेगी मां को श्रद्धा सहकारे पूजा करि पारिबे। सबु मां माननकु मोर विशेष अनुरोध समस्ते एही पूजा श्रद्धा रे पूजा करंतु। सुदशा व्रत घर को सुदशा आनंतु कुदशा दूर करंतु। एही व्रत रे मेन हैला व्रत सुदशा व्रत एही भली धला व्रत नियंती। कार सासू जदि हलदिया व्रत पूजा करुथिबे नचेत नाली व्रत पूजा करुथिबे बोले ए धला व्रत को हे हलदी गुळे देबे टिके हलदिया व्रत बनेबे। नाई कार घरे पाट व्रत सासू माने जिमिति पूजा करथिबे जा घरे सेही भली व्रत नेगिरी पूजा करि पारिबे। एथिरे बही पड़ीगिरी 10टी गंठी पकेबे मु आगो कहिबे आ विषय नेगिरी एही भली व्रत नै पारिबे। आ क्षीर मध्य एही सुदशा व्रत रे निहाती दरकार। क्षीर टिके नेबे अरुआ चाउल अभंगा चाउल को अखंड बोली कहंती एही भली चाउल 10टी आ क्षीर निहाती दरकार। चंदन हलदी आ गुआ 2टी गुआ 10टी निहाती नेबे। एही भली नुआ गुआ नेबे। एही गुआ को हलदी पानी रे धोईकरी मु कहिबे आगो को वीडियो शेष जाए देखंतु आपण माने जानि पारिबे। मोटा मोटी भावे पूजा पारे एतिकी सामान ही निहाती नेबे।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଲିପା ପୋଛା ହେଇଯାଇଥିବ, କେତେ ଟାଇଲ ହଉ, ସିମେଣ୍ଟ ହଉ, ମାଟି ଘର ହଉ, କ'ଣ ହଉ, ଟିକେ ଗୋବର ପକେଇକିରି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା କରିଥିବେ ବୁଧବାର ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିବେ ସେଠି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଏଇଭଳି ରଙ୍ଗ ଲିପି ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିତା ପକେଇବେ, ମାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଆଙ୍କିବେ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସଜ ଝୁଟି ଭାରି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଝୁଟିଟିଏ ଆଙ୍କିବେ, ସଜ ଝୁଟି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭାରି ପ୍ରିୟ, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଆଙ୍କିବେ, ମାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଆଙ୍କିବେ। ଏଇଭଳି ସଜ ଝୁଟି କରିବେ। ଏଇ ଝୁଟିଟି ନିହାତି ସକାଳେ ଏକା କରିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଆଉ ସବୁ ଝୁଟି ବୁଧବାର ଦିନ କରିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝୁଟିଟି ସଜ ଝୁଟି କରିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝୁଟି କରିବେ ପୂଜା କରିବେ। ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ପିଢ଼ା କିମ୍ବା ଖଟୁଳି ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆମ ଘରେ ଖଟୁଳି ବସାଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଢ଼ା ବସାଉଛି। ପିଢ଼ାଟିକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ନାଲି କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କ ପାରେ ନାଲି କପଡ଼ା ବିଛେଇଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରିବି। ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଆଉ ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କ୍ଷୀର, ଏଇଭଳି ପଞ୍ଚାମୃତ କରିକିରି କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଦହି, ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାଜିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ସଫା ଦେଖାଯିବେ। ତାପରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଏଇଭଳି ସବୁ ମିଶେଇକିରି ପଞ୍ଚାମୃତ କରିକିରି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ସ୍ନାନ କରାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଭଲ ଜଳରେ ଟିକେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫା ହେଇଗଲା। ଯେକୌଣସି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଜିଲେ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଏଇଭଳି ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ପିଢ଼ା ଉପରେ କିମ୍ବା ଖଟୁଳି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଚାଉଳ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହି କହି ପ୍ରଥମେ ଦୁଚାଉଳ ଟିକେ ଦେବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏବେ ମାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଇବେ। ଏଇଭଳି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଦୁବରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଭାରି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲରେ ଆଗରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ଏବେ କୁମ୍ଭଟିଏ ବସାଇବେ। କୁମ୍ଭ ବସାଇବା ଆଗରୁ ଧାନ ହଉ, ଚାଉଳ ହଉ, ନଚେତ ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ତଳେ ରଖି କୁମ୍ଭ ବସାଇବେ। କୁମ୍ଭରେ ଏଇଭଳି ଢାଳ ନଚେତ ମାଟିର କଳସ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ପଇସା ଆଉ ଗୁଆ, କଉଡ଼ି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କ୍ଷୀର, ପାଣି ଏସବୁ ଦେଇ ବସାଇବେ। ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇଥିଲି ଟିକେ, ତାପରେ ଗୁଆ, କଉଡ଼ି ଆଉ ପଇସା ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠ ଯାଏ ଭରିଦେବେ। ଫୁଲ ଆଉ ଦୁବ, ତାପରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖିବେ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ବସାଇବେ। ଏବେ କଳସକୁ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ରତୀ ମାନେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକିରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେବେ, ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ଡାକି ଏଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକିରି ସବୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ହଳଦୀ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଶିଳ ଶିଳିପା ଥାଏ ଘରେ, ଏଇଭଳି କାଠୁଆରେ ବାଟିବେ, ଗୋଟା ହଳଦୀ ଛେଚିବେ, ତାପରେ ବାଟିକିରି ଏଇଭଳି ଗୁଳା କରିଦେବେ। ନଚେତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯଦି ବୋଇଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ପାଣି, ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶେଇ ଏଇଭଳି 10ଟି ମେଞ୍ଚି କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି 10ଟି ମେଞ୍ଚି କରିକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି 10ଟି ରଖିଦେବେ, ସଜେଇକିରି ରଖିଦେବେ। ସେ ମେଞ୍ଚି ଉପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆଉଥରେ ଗୁଆକୁ ଧୋଇବେ, ଧୋଇକିରି ଏଠି ରଖିବେ। ଏବେ ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତ ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଏସବୁ ଦେଇକିରି ପଞ୍ଚାମୃତ ବନେଇକିରି ଏସବୁ ଗୁଆ ସବୁକୁ, ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦେବେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ।
କ୍ଷୀର ପାଣିରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଗୁଆକୁ ଏଇଭଳି ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇକିରି ସେ ହଳଦୀ ମେଞ୍ଚେ ଉପରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହି ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ମେଞ୍ଚେ ଉପରେ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବେ। ଏଇ ଗୁଆ ଉପରେ ଫୁଲ 10ଟି ଦେବେ, ଦୁବ 10ଟି ଦେବେ, ବରକୁଳି ପତ୍ର 10ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ବହି ପଢିକିରି ପୂଜା କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହି କହି ଗୁଆ 10ଟି ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବେ। ଧଳା ଦୁବ ବରକୁଳି ପତ୍ରରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଧଳା ଫୁଲ 10ଟି ସବୁ ଗୁଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରତକୁ କିପରି 10ଟି ନାମରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ବ୍ରତରେ ଏଇଭଳି ନିଗୁଡେ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଏଠି ଖୋଲିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଣା ଅଛି। ତାପରେ ଆର ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ନେବେ, ସେଥିରେ ରଖିଦେବେ। ନୂଆ ବ୍ରତୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ପିଲାମାନେ କରିବେ ନା ଏଇଟା। ଏଇଭଳି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦୁବ, ବରକୁଳି ପତ୍ର ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧରିକିରି ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଧରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର 10ଟି ନାମ ଧରିକିରି ଏଥିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ କହିବେ, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା କମଳିନୀ କହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରୀହରି ହରପ୍ରିୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମରେ କମଳା, ଷଷ୍ଠରେ ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମେ ବିଘ୍ନାସିନୀ, ଅଷ୍ଟମେ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ନବମେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦଶମେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏଇଭଳି 10ଟି ଗଣ୍ଠି କରିବେ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଦୁବରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସଜାଇ ଦେବେ। ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ 5ଟି କିମ୍ବା 7ଟି କିମ୍ବା 10ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରତ ପୂଜା କଲେ ହବ। ସବୁ ବ୍ରତରେ ଏଇଭଳି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ମାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡା 10ଟି ବନେଇଥିଲେ, ମଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ପାଖରେ ଆଣି ରଖିବେ। ମଣ୍ଡା 10ଟି ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ରଖିଦେବେ। ପରେ ଦୀପ 10ଟି ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ, ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଲଗେଇବେ। 10 ମୁଖା ଦୀପାଳି ଥିଲେ କରିବେ। 10 ମୁଖା ଦୀପାଳି ନଥିଲେ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି 10ଟି ଦୀପ ବନେଇକିରି ସବୁ ଦୀପ ଲଗେଇଦେବେ। ଏଇଭଳି 10ଟି ଦୀପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବେ। ମାଙ୍କୁ 10 ଅଙ୍କ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଫୁଲ 10 ପ୍ରକାରର, ଗୁଆ 10ଟି, ଦୀପ ମଧ୍ୟ 10ଟି, ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ 10 ଭିନ୍ନର। ଏଇଭଳି ଦୀପ ଲଗାଇଦେବେ। ଦୀପ ଦେଲା ପରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେବେ। ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପାଠ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହି ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ପାଠ କରିବେ। ବହି ପୁରା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଭୋଗକୁ ପାଣି ଛଡେଇବେ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ନମସ୍ତେ ବହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଭୋଗକୁ ପାଣି ଛଡାଇ ଦେବେ। ପାଣି ଛଡେଇବେ। ଭୋଗକୁ ପାଣି ଛଡେଇଲା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଆଣିବେ। ବ୍ରତକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡା, ସେଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଏସବୁ ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବେନି। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଖାଇକିରି ରହିବେ। ଏହି ମଣ୍ଡା ଭୋଗ କଲା ପରେ ନିଜେ ହିଁ ଟିକେ ମଣ୍ଡା ଖାଇବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହି ପୂଜା ତ ବାହାର ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଘରେ ହିଁ ଏ ପୂଜା ସମସ୍ତେ ସାରିପାରିବେ। ଆଉ ଭୋଗ ପାଣି ଛଡେଇ ଦେଲା ପରେ ବ୍ରତକୁ ତାପରେ ବ୍ରତକୁ ଆଣିବେ। ମାଙ୍କୁ ଛୁଆଇଁକିରି ନିଜ ହସ୍ତରେ ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧିବେ।
ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହିବେ। ତାପରେ ବ୍ରତକୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଏଇଭଳି ଆଉଥରେ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରି ଏଇଭଳି ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ କାଢିବେନି। ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତୀ ଏହି ବ୍ରତ ଥିବ ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରୁଣା ବ୍ରତଟିକୁ ଆପଣମାନେ କାଢି ପାରିବେ। ନୂଆ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆକୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସାରିବେ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ପୁରୁଣା ବ୍ରତୀ ମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇବେନି। ଏଇଟା କାଲିକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଇ ବ୍ରତ ଓହ୍ଲେଇବେ। ନୂଆ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ, ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିଥିବେ। ନୂଆ ବ୍ରତୀ ମାନେ ତ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ପିନ୍ଧି ନଥିବେ, ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରତକୁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବେନି। ଏହି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସାରିବେ। ନୂଆ ବ୍ରତୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ରତ ଆଉ ହାତରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କାଢିବେନି। ଆର ନାମ ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଏହି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଲେ ଘରକୁ ଭଲ ଦଶା ଆସେ। ଘରର ସବୁ କୁଦଶା ଦୂର ହୁଏ, ଭଲ ଦଶା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ କେବେ ବି ହାତରୁ ଓହ୍ଲେଇବେନି। 10ଟା କିମ୍ବା 5ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ନୂଆ ବ୍ରତୀ ମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ତ ସବୁଦିନ ରହେନି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରତ ଯେବେ କଣ ଖରାପ ହବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଆଉଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଗୁରୁବାର ଦେଖିକିରି ଆଉଥରେ ଭଲ ଦିନରେ ପିନ୍ଧି ପାରୁଥିବେ। ଏହି ବ୍ରତ କେବେ ବି ହାତରୁ ଖାଲି କରିବେନି। ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ। ମଣ୍ଡା ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। କୁମ୍ଭଡା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକିରି ନିଜେ ସାରିବେ। ମାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଘରକୁ ସବୁ କୁଦଶା ଦୂର କର, ସୁଦଶା ଆମ ଘରକୁ ଦିଅ କହିବେ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିକି ଦେବେ। ଆଗ ନିଜେ ଖାଇବେ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଣି ରଖିଥିଲେ, ଏହାକୁ ପାଦୁକ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଗେ ସେବନ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଏସବୁ ନେଇ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଏହି ବ୍ରତ ପୂଜିଲେ ଭାତ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଅରୁଆ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅରୁଆ ରୋଷେଇ କରି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଖାଇକିରି ରହିବେ। ସେଦିନ ପଣା ପାଣି ଯାହା କିଛି ପିଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ଏଇଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।